지난 20일 미국 도널드 트럼프 대통령의 취임식이 열렸습니다. 전 세계 이목이 집중된 이 자리에서 트럼프 대통령은 한국 관련 예상치 못한 발언을 하여 화제가 되었는데요. 전 세계 수많은 해외 파병국들 가운데 유일하게 한국 평택 소재의 미군 기지인 주한미군 캠프 험프리스 장병들과 영상통화를 진행하였고, 한국의 지정학적 중요성과 한미 동맹의 전략적 가치를 세계에 재확인시켰습니다. So they say we have some troops from South Korea. And I have no idea how we're getting them on this screen. I've been waiting for it for about 2 seconds. Oh, here it comes. No, that's a cake. Hello, everybody. How we doing over there? How's Kim Jong-un doing? How are you? How do you hear me? That's a good-looking group of How do you hear people, me, isn't sir? it? Thank you Mr. for being President, with sir, us. how do you hear please. us? Yes, I hear you fine. Sir, I'm Lieutenant General Chris O'Neill, Commanding General 8th Army, and this is Command Sergeant Major Robin Ballmer. We're based at Camp Humphrey, South Korea, United States bedrock of unmistakable land power on freedom's frontier in Asia. Protection of both homelands, sir. It's a profound honor to stand before you today, representing our incredible team here in Korea. We're deeply grateful for this opportunity to be part of this occasion. Sir, on behalf of the brave men and women who serve under my command and the thousands of dedicated service members that are part of the joint team in Korea, congratulations on your victory as the 47th President of the United States. Welcome back, Mr. President. So, we'd be privileged to host you here in Korea soon. You can see firsthand the lethality of our soldiers here, how our formations are, our fight tonight focus, and our ironclad commitment to the defense of Korea and our homelands. To meet the families who serve alongside our warfighters, sir. Pacific victory, sir. How about that? So, could I ask you, how is it going in South Korea right now? How's it doing? You have somebody with pretty bad intentions, I guess. You know, you would say that, although I developed a pretty good relationship with him, but he's a tough cookie. How is it going over there? How is it doing? Sir, every day we train, we stay hard, and we plan for anything that you possibly could need us to do. The alliance is strong, and we're ready to receive you, Mr. President. Well, thank you very much. This is really, is this man central casting or what? If I'm doing a movie, I pick him to play my lead. I want to thank you all very much. What a good-looking group of people. And 한국은 동북아시아에서 유일하게 중국과 북한, 러시아를 동시에 견제할 수 있는 전략적 요충지입니다. 미군이 주둔하고 있는 한국은 미국이 아시아 태평양 지역에서 군사적 외교적 영향력을 유지하는 데 중요한 역할을 하고 있는데요. 군사 경제 분야에서 중국의 세계 패권 야욕이 드러나는 가운데 트럼프 행정부 전략의 핵심 카드는 바로 한국이 될 것이라는 분석이 나오고 있습니다. 중국 내부에서도 이와 같은 목소리가 나오며 우려를 표하고 있는데요. 중국은 한국이 미국과의 협력을 통해 자국을 견제하려는 움직임을 보이자 크게 경계하고 있습니다. 24일까지 진행될 한미일 연합훈련 중 첫 공중합동훈련을 두고 중국은 이는 북한이 아닌 우리를 겨냥한 행동이라고 분석하며 민감하게 반응하고 있습니다. 而且呢 ，BB 枪骑兵轰炸机还具备反舰作战的能力，它可以挂装24枚的 AGM-158C 型的远程反舰导弹，可以在西太范围内的广阔海空区域内，针对它眼中战略对手的大型战舰进行远程的饱和式的这种反舰火力的攻击。所以呢，明面上是针对朝鲜半岛的局势，那么私下里不排除也是要针对美国眼中的战略对手，展示它这种以空打海的作战能力。 Make America Great Again, 다시 미국을 위대하게 라는 트럼프 행정부의 슬로건이 성공적으로 실현되기 위해서는 강력한 경제 및 군사 동맹 파트너와의 협력이 필수적입니다. 세계 패권국으로서의 위상을 가진 미국이라 할지라도 모든 것을 단독으로 이루는 데에는 한계가 있습니다. 트럼프 대통령이 주장한 자국 우선주의는 동맹국의 책임을 강조하며 무임승차를 허용하지 않겠다는 의지의 표현이지 동맹관계를 단절하겠다는 의도가 아닙니다. 조선업만 보더라도 이러한 협력의 중요성을 알 수 있습니다. 현재 한국, 중국, 일본 3개국이 전세계 선박 건조량의 99%를 차지하는 가운데 미국의 건조량은 단 0.4%에 불과합니다. 중국의 해군력을 견제하기 위해서는 한국과의 협력이 절대적으로 필요하며 이러한 이유로 트럼프 대통령은 당선 직후 한국 정부와의 협력을 강조하며 직접 전화통화를 통해 지원을 요청한 바 있습니다. 즉 경쟁력 있는 국가와의 협력이 트럼프 2기 행정부의 핵심 과제이며 이 과정에서 한국은 최우선 파트너로 주목받고 있습니다.
있습니다. 이는 지난 70년간 지속적인 발전을 이뤄낸 한국의 놀라운 성과에 기반하고 있는 것이죠. 한편 최근 북한에선 충격적인 소식이 전해졌습니다. 원자력 기술을 연구하던 핵심 연구자 2명이 처형되는 사건이 발생했는데 이는 부패나 비리와 같은 이유가 아닌 단순히 자력으로 문제를 해결하기 어렵다라는 보고를 했다는 이유에서였습니다. 북한 정권은 이를 패배주의로 간주하며 극단적인 조치를 취한 것이죠. 평양발 뉴스에 따르면 원자력 발전소 건설 연구를 주도하던 책임자 2명과 연구원 4명이 프로젝트 실현에 실패하고 국제적 기술 격차를 극복하지 못했다는 이유로 처형 및 처벌을 받았다라고 전했습니다. 소식통은 처형된 연구 책임자들은 원자력 공업성 과학기술 부문에서 원자로 설계 및 기술 개발을 맡았던 인물들로 알려졌다며 이들은 당 중앙이 제시한 기술 목표를 달성하지 못한 책임을 지고 처벌받았다고 말했는데요. 원자력 발전소를 건설하는 것은 국가 전력난 해소의 핵심 전략으로 북한이 가장 몰입하고 중시하는 과제임에도 해당 연구자들이 이 과제는 우리 힘으로 하기는 어렵다면서 조건 탓을 하는 등 안일한 태도로 보여 혁명적 태도와 사상적 무장이 덜 된 인간들이라는 맹비난을 받았다는 것입니다. 북한은 사실상 핵보유국으로 상당한 원자력 기술을 갖추고 있지만 이는 1960년대에 러시아로부터 기술 이전을 받은 것으로 그 수준이 현대 원자력 기술과는 분명한 격차가 있다는 평가입니다. 한국과 비교하면 시작은 북한이 몇 수 앞섰지만 결국 고인물은 섞기 마련이고 현재 그 수준은 한국 원자력 기술과 비교하기도 민망한 수준까지 쇠퇴하게 된 것이죠. 반면 한국의 원자력 기술은 세계 각지로 수출되며 그 기술력을 국제적으로 인정받고 있습니다. 특히 최근 트럼프 행정부의 파리 기후 변화협약 탈퇴와 SMR 중시 정책이 맞물리며 한국은 원전 세계 최상위권 국가로 도약할 절호의 기회를 맞이하고 있는데요. 최근에는 16년간 교착 상태였던 한미 원전 갈등이 해소되며 수십조 원 규모의 체코 원전 수주가 확정된 상황입니다. 지난 16일 한국과 미국 정부가 원자력 수출 협력 약정을 체결한 데 이어 한국전력, 한국수력원자력, 그리고 미국 웨스팅하우스 간의 지식재산권 분쟁이 극적으로 타결되었는데요. 이는 트럼프 2기 행정부의 출범과 맞물려 양국의 이해관계가 절묘하게 맞아떨어진 결과라는 분석이 나오고 있습니다. 이 합의로 인해 오는 3월 목표로 했던 체코 두코바니 원전 2기 건설 본계약 체결에도 청신호가 켜졌는데 분쟁 종료 소식이 알려지자 체코 정부는 즉각 환영의 뜻을 밝히기도 하였죠. 전문가들은 한미원전 협력협정과 웨스팅하우스의 소송 취하 배경에는 한국이 독자적으로 갖추고 있는 원전 기술력이 있었다며 원천 기술국인 미국이 후발 주자였던 한국의 기술력을 인정한 결과라고 했습니다. 트럼프 행정부 역시 원전 확대에 대한 의지를 표명하고 있고 특히 최대 중점 사안인 수형 모듈 원자로 SMR 분야에서 한국의 입지는 전세계 타의 추종을 불허하기 때문입니다. 이제 전세계 국가들은 자국의 이익을 최우선으로 고려하는 정책을 펼치고 있습니다. 따라서 국가 간 협력도 이해관계가 일치해야만 가능해질 수 있는데요. 이러한 이해관계는 결국 국가가 기술 경쟁력을 보유하고 있는지 여부에 크게 좌우됩니다. 최근 세계 최대 정보기술 전시회인 CES 2025에서 한국은 사상 처음으로 챔피언 타이틀을 차지하며 그 기술력을 인정받았습니다. 미국 소비자기술협회는 각국의 기술 혁신 역량을 평가해 국가별 글로벌 혁신 성과 지수를 산정한 다음 CES 기간의 결과를 발표하는데요. CTA는 총 75개국을 대상으로 기술무역, 정보교환, 중소 스타트업 등 15개 항목의 기술혁신 역량을 평가했고 여기서 최상위 순위인 챔피언 그룹에 미국, 영국, 일본, 프랑스, 독일 그리고 한국이 이름을 올렸습니다. 직전 평가에서는 두 번째 순위인 리더스 그룹이었던 한국이었죠. 이런 상 가운데 미국 공화당 상원의 부동의 1인자인 미치 매코넬 원내대표는 한국을 콕 집어 트럼프가 한국과 군사기술 공유를 확대해야 한다는 칼럼을 작성해 화제가 되고 있는데요. 1980년부터 현재까지 7선 의원을 역임한 매코넬은 미 외교 전문지 포린 어페이스에 다음과 같이 밝혔습니다. 중국, 러시아, 이란 이 세 적국은 북한과 함께 미국 주도의 국제 질서를 약화시키기 위해 어느 때보다 긴밀히 협력하고 있다. 미국도 최첨단 전력의 연합군을 구축하기 위해서는 더 많은 기술을 동맹국과 공유해야 한다. 국방기술 이전은 자선행위가 아니다. 한국과 같은 국가들과의 기술 공유는 한쪽으로 치우치는 게 아닌 양쪽 방향으로 이뤄지고 있다. 라고 했죠. 실제로 현재 한국과 미국의 기술 공유는 일방적인 방향이 아닌 양방향으로 진행되고 있는데 현존하는 최고의 기술들이 집약되어 있다는 항공우주 산업 역시 한국과 미국이 함께 공동으로 추진하고 있습니다. 바로 스피어 X 사업이죠. 현재 전세계 천문학자들이 2025년을 손꼽아 기다리고 있는데요. 2억 개의 은하와 우리 은하 내부에 1억여 개의 천체에 대한 데이터를 수집할 우주망원경 스피어 X가 본격적으로 활동하기 때문입니다. 스피어 X는 나사와 한국천문연구원이 공동으로 개발한 우주망원경입니다. 한국천문연구원은 2013년 과학기술위성 3호에 탑재된 다목적 적외선 영상
시스템 미리스를 자체 개발하였고, 이를 기반으로 광시야 적외선 영상과 분광 관측을 동시에 수행할 수 있는 기술을 확보했습니다. 세계 5번째 그리고 아시아에서는 유일했죠. 이러한 기술력을 바탕으로 카시는 스피어 X 프로젝트의 국제협력 파트너로 선정되었으며 미국의 국가 중 유일하게 참여하고 있는데요. 카시는 스피어 X의 기획 단계부터 참여하여 극좋은 성능 시험 장비와 데이터 처리 시스템 구축 등에 기여했습니다. 나사 측은 한국과의 협력이 각 기관의 전문성을 결합하여 강력한 결과를 창출할 것이라고 강조하면서 한국이 구축한 전문 지식이 스피어 X 프로젝트에 큰 도움이 되고 있다고 평가했습니다. 이와 같이 트럼프 전 대통령이 공언한 자국 우선주의 정책 속에서도 한국이 경쟁력을 잃지 않고 최상위 국가로 성장하기 위해서는 지속적으로 기술력을 발전시켜 나가는 수밖에 없습니다. 다행히 한국은 그러한 과정을 훌륭히 해내고 있죠. 최근 뉴스에 따르면 한국의 자랑 K2전차의 내년 생산 물량 국산화율이 무려 100%에 달할 것이라고 내다봤습니다. 첫 양산 당시 68%에 불과했던 K2전차가 결국 끝내 엔진과 변속기, 파워팩까지 모두 국산화에 성공하면서 100% 국산화를 달성한 것인데요. 한국의 강점이 바로 여기에 있습니다. 시작은 미약할지라도 끝은 창대하다는 것이죠. 70년 전 에티오피아보다도 가난했던 한국. 당시 북한이 소련으로부터 지원받은 T-55 전차에 의해 속수무책으로 당했던 한국군이었지만 지금은 경제, 군사, 산업 모든 분야에서 북한을 압도하고 있습니다. 나아가 전세계 최상위 국가 그룹에 속하며 세상을 이끄는 선두국이 되어가고 있죠. 트럼프 대통령의 취임과 함께 세계 최대의 지정학적 가치를 지닌 한국이 그 어느 시대보다도 더 안전하고 더 강력한 국가로 거듭나기를 기대합니다. 오늘 한 줄 평, 한국은 왜 이리 강하냐 묻는다면 눈을 들어 동서남북을 봐라. 강하지 않고 버티겠냐. 이생으로 리얼리즘이었습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 현명하고 지혜로운 여러분의 의견을 지금 댓글에 남겨주세요. 감사합니다.